Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn about chapter 10 breathing process. Today in this lesson we will learn about breathing. Here we will learn about what is breathing, what are the breathing rate, how do we breathe, which organs are involved in breathing, that means mechanism of breathing, and what do we breathe out, which gas do we breathe in. All of the informations we will get in this lesson. So let's start our today's lesson. We already learned that respiration involves two processes. One is external respiration or breathing and other one is cellular respiration. So breathing or external respiration is a process where we intake oxygen rich air and we throw out carbon dioxide rich air. অর্থাৎ ব্রিদিং হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে oxygen rich air আমরা নিচ্ছি by inhalation and carbon dioxide and water vapor we are throwing out by exhalation. এই অক্সিজেন নেওয়াটাকে আমরা বলছি কি inhalation and the giving out of carbon dioxide is called the exhalation. তো এই দুটো প্রসেস নিয়ে কিন্তু ব্রিদিং হচ্ছে, one is inhalation অর্থাৎ intaking oxygen rich air and exhalation, exhaling out or giving out the carbon dioxide rich air. Now what do we mean by breathing rate? During breathing, the exhalation and inhalation occurs alternately and continuously. Exhalation এবং inhalation মানে continuously হতে থাকে. So one breath means one inhalation and one exhalation. তো একটা ব্রিদিং এর মধ্যে দুটো থাকে, একবার নিচ্ছি একবার বের করছি. So both of the things are contained in one breathing, and the number of time a person breathes in 1 minute is called breathing rate. এবং 1 মিনিটে একটা পারসন যতটা ব্রিথ করতে পারে, মানে in 1 minute the number of times he is exhaling or inhaling and inhaling, not or and inhaling, that is called the breathing rate. 1 মিনিটে একটা পারসন যতবার ব্রিথ করছে, দ্যাট মিন্স 1 মিনিটে একটা পারসন যতটা ইনহেল এবং এক্সহেল করছে, that is the breathing rate. What is the normal breathing rate? 16 to 18 times per minute. Per minute 16 থেকে 18 বার কিন্তু আমরা ইনহেল করছি এবং এক্সহেল করছি. ওকে, it is not fixed because when we are doing some vigorous exercises or when we are running or doing something, our breathing rate may go up to 25 times per minute. তাহলে কি হচ্ছে যে ব্রিদিং রেট বলতে শুধু ইনহেলেশন বা শুধু এক্সহেলেশন নয়, দুটো নিয়েই কিন্তু আমার ব্রিদিং রেট, and a person how many number of times breathe in 1 minute, 1 মিনিটে যতটা ব্রিথ করতে পারছে সেটাই ব্রিদিং রেট. 16 to 18 টাইমস হচ্ছে আমার ব্রিদিং রেট. এটা বাড়ে যখন উই আর ডুইং সাম ভিগোরাস এক্সারসাইজ, যখন আমরা এক্সারসাইজ করি বা দৌড়াচ্ছি বা অন্য কিছু করছি, then the rate may be go up. Now we will discuss the process how do we breathe. We have various organs that help in our breathing. That means breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. কি সেই ভ্যারিয়াস অর্গানস গুলো? নস্ট্রিল, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কি অ্যান্ড লাংস. নস্ট্রিল মানে একদম নাক থেকে শুরু হচ্ছে, তারপরে দিস ন্যাজাল ক্যাভিটি হয়ে ইট ইজ গোয়িং টু দ্য ট্রাকিয়া,
then it is going to the small branches of lung which are called bronchi, and then it is going to the lung. So basically there are 4 parts: nostril, trachea, bronchi and lungs. Now we will discuss one by one of each of the organs role, কে কি কাজটা করছে। So at first come the nostril. Nostril কি করছে? When we breathe in, the air enters through our nostril. আমরা যখন breathe in করছি বা breathe out করছি, যাই করি না কেন, এয়ারটা nostril দিয়েই ঢুকছে এবং বেরোনোর সময় nostril দিয়েই বেরোচ্ছে। Hair and the most inner lining of the nose prevent dust and germs from entering the respiratory system. We have a lining of hair in our nasal cavity বা nostril. নাকের মধ্যে দেখবে একটা হেয়ারের লাইনিং থাকে, সেটা কি করে, সেই জিনিসটা আমাদের বাইরে থেকে যখন এয়ারটা ঢুকছে, so many dust particles also and germs also entering with that air, our lining hair lining preventing that germs or those dusts from entering in the respiratory system. সেই ডাস্টগুলোকে, ধুলোগুলোকে আটকিয়ে দিচ্ছে যাতে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে ঢুকতে না পারে। The air passage through the air passing through the nasal passage get warm and moist, enter the lung through the trachea and bronchi. So when we are getting the air, the air is slightly cold. বাইরে থেকে যখন নিচ্ছি তো ওটা আমাকে বডি টেম্পারেচারের সঙ্গে মেনটেন করাতে হবে। তো by passing the air through the nasal passage, the air gets warm and moist. এয়ারটা একটু গরম হয়ে যায় এবং ময়েস্ট হয়ে যায়, এবং then it enters the lung through the trachea. This is the trachea portion. এই trachea থেকেই কিন্তু, যেটাকে আমরা wind pipe বলে থাকি, and bronchi, these are the small branches which are called bronchi. এইটা দিয়েই কিন্তু এয়ারটা আমাদের লাঙে ঢুকছে। In lung, each bronchus or bronchi divides into smaller tubes called bronchioles. এই bronchi গুলো, bronchi হচ্ছে some branches, এই যে ট্রাকিয়া থেকে দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে, দুটো লাংসে ঢুকছে, লাংসে ঢুকে দিস ব্রাঞ্চেস অলসো ডিভাইডেড ইন্টু মাচ স্মলার ব্রাঞ্চেস, আরও ছোটো ছোটো ব্রাঞ্চেসে ভেঙে যাচ্ছে। সেই ছোট ব্রাঞ্চেসগুলোকে বলা হচ্ছে কিন্তু ব্রঙ্কিওলস, ওগুলো ঠিক আছে, ওগুলো আরও ছোট। অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইচ ব্রঙ্কিওলস, প্রত্যেকটা ব্রঙ্কিওলের শেষে বেশ কিছু স্মলার এয়ার স্যাক্স রয়েছে, ছোটো ছোটো এয়ারের থলি রয়েছে, যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালভিওলাই। ওকে, স্মল, ভেরি স্মল এয়ার স্যাক্স রয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা ব্রঙ্কিওলের এন্ডে। ব্রঙ্কিওলটা যখন শেষ হচ্ছে, প্রত্যেকটার এন্ডে বেশ কিছু আঙুরের থোকার মতন ছোট ছোট এয়ার স্যাক্স are present. These are called alveoli, and these air sacs are surrounded by blood vessels, blood capillaries, which absorb oxygen present in the air and we breathe in. এটা কি করে, ওই পাইপের থ্রু তো এয়ারটা যাচ্ছে, এবার ওই ব্লাড ভেসেলসগুলো এয়ারটাকে ওই পাইপ থেকে অ্যাবজর্ব করে নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়। অ্যান্ড সিমিলারলি সাথে কি করে, ওই ব্লাডের মধ্যে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা প্রেজেন্ট রয়েছে, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকেও ওই এয়ার স্যাকের মধ্যে দিয়ে দেয়, অ্যান্ড হুইচ ইজ এক্সপেলড আউট অফ দ্য বডি ওয়েন উই ব্রিথ আউট। তো এখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হয়, অ্যান্ড কমপ্লিটলি ব্লাড ভেসেলস আর ডুইং দ্য গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। হোয়াট আর দে ডু, দে টেকিং দ্য এয়ার, taking the oxygen from the incoming air and giving out the carbon dioxide from in that air, and after that air is going back and we breathe out. Clear? So এই যে এক্সচেঞ্জটা কিন্তু, this exchange is taking place in our lungs during breathing. The exchange of oxygen and carbon dioxide is taking place in our lung. Now we will discuss about the mechanism of breathing. Breathing process টা কিভাবে হচ্ছে,
what is happening inside our body or what is happening inside the organ while we are inhaling or exhaling. So before learning that, we have to know about the lungs. Lungs সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে. Lung is the main respiratory organs in our body. আমাদের বডির মেন অর্গান হচ্ছে lungs. They are enclosed in a airtight chest cavity which is called thoracic cavity. Okay, what is this? এই যে আমাদের বুকের মাঝখানটাতে ঠিক একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, একটা cavity place. That cavity place is called the thoracic cavity or chest cavity. This cavity is surrounded by ribs. এই ক্যাভিটিটা আমাদের রিব কেজের মধ্যে রয়েছে এবং রিব দিয়ে সারাউন্ডেড রয়েছে. A large muscular diaphragm forms its floor. এই রিব কেজের তলায় দেখো একটা this portion is called the diaphragm and it is forming the floor of that cavity. This diaphragm separates the chest cavity from abdominal cavity. আমাদের পেটের মধ্যে এরকম একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে যেখানে আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের যে অর্গানসগুলো, ইন্টেস্টাইন, লিভার এইগুলো রয়েছে. তো দিস ডায়াফ্রাম ইজ সেপারেটিং বোথ অফ দ্য ক্যাভিটি. ক্যাভিটি মানে একটা ফাঁকা জায়গা যেখানে আমার অর্গানসগুলোকে প্লেস করা থাকে. তো উই হ্যাভ চেস্ট ক্যাভিটি, উই হ্যাভ অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যান্ড দিস ডায়াফ্রাম ইজ separating both. The muscles of ribs and diaphragm move together during breathing. কখনো they move upward, কখনো they move downward. এবার কিভাবে হয়, কখন upward downward সেটা আমরা পরে দেখছি. ফার্স্ট অফ অল আমরা লাংসটা সম্পর্কে আরেকবার জেনে নেব. তো বেসিক্যালি লাং ইজ প্লেসড ইন দ্য chest cavity যেটাকে আমরা বলছি thoracic cavity and it is surrounded by the ribs. rib cage এর মাঝখানটাতে রয়েছে and the diaphragm is making the floor of that cavity. ওটার উপরই লাংটাকে প্লেস করা থাকে and this diaphragm is separating the chest cavity from the abdominal cavity. Okay, now we will discuss what is happening inside our body or inside the organs. এই যে rib cage বললাম, diaphragm বললাম, এইগুলোর কি changes হয় during the inhalation and exhalation. So first of all we will discuss about the inhalation. While we are inhaling the air, the ribs move up and outward. The diaphragm move down. দেখো দুটো জিনিস রয়েছে, আমরা যখন ইনহেল করছি, নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি, আমাদের কিন্তু চেস্টটা ফুল হয়ে যাচ্ছে. তো when our chest is full, our ribs moving up, rib cage রিবগুলো কিন্তু উপরের দিকে মুভ করছে এবং বাইরের দিকে, মানে ফুলে যাচ্ছে খাঁচাটা, তো বাইরে ওপরের দিকে এবং বাইরের দিকে মুভ করছে. ডায়াফ্রামটা ইন দ্যাট কেস মুভিং ডাউনওয়ার্ড. দেখো ডায়াফ্রামটা কিন্তু নিচের দিকে মুভ করছে, কারণ চেস্টটাকে ফুল করার একটা জায়গা করে দিচ্ছে, মানে ও সরে গিয়ে ওরা উঠে গিয়ে চেস্টটাকে ফুল করার একটা জায়গা করে দিচ্ছে. দিস মুভমেন্ট ইনক্রিজ দ্য ভলিউম অফ দ্য চেস্ট, যেটা আমি বললাম, দে আর ইনক্রিজিং বাই, এই মুভমেন্টটার ফলে আমাদের চেস্টের ভলিউমটা ইনক্রিজ হচ্ছে অ্যান্ড দ্য লাংস এক্সপ্যান্ড, লাংসটা কিন্তু এক্সপ্যান্ড করছে. As a result, pressure inside the lung decreases and fresh air rushes into the lung. Obviously, pressure কমলেই তবেই বাইরে থেকে কিছু ইনসাইড করতে পারবে, নয়তো পারবে না. তো সেই কারণে এরা কি করছে, লাংটার জায়গাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, লাংটার ভলিউমটা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার ফলে কিন্তু প্রেশারটা, যখনই আমি বেশি জায়গা পাচ্ছি অটোমেটিক্যালি আওয়ার প্রেশার গোজ ডাউন অ্যান্ড ওয়েন আওয়ার প্রেশার গোজ ডাউন ফ্রম আউটসাইড এনিথিং ক্যান reaches into our lung. সো চেস্টটা কিন্তু আমার এক্সপ্যান্ড হচ্ছে. কিভাবে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, রিব কেজটা বা আপওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড মুভ করছে এবং ডায়াফ্রামটা ডাউনওয়ার্ড মুভ করছে এবং টোটাল আমার ভলিউমটা কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছে. So this happens during the inhalation. Now we will discuss about the exhalation. Completely opposite things happen in exhalation.
তো এক্সেলেশনে আমরা এয়ারটাকে বাইরে বের করে দিচ্ছি, তার জন্য কি করতে হবে, আমাদের তখন চেস্টটাকে ভলিউমটা বাড়ানোর দরকার নেই, রাদার উই ওয়ান্ট টু রিডিউস দ্য ভলিউম। তো তার জন্য কি করছি, রিবস মুভ ডাউন অ্যান্ড ইনওয়ার্ড, রিবটা নিচের দিকে বসে যাচ্ছে, ডায়াফ্রামটা ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বেসিক্যালি আমরা চেস্ট ক্যাভিটির ভলিউমটা ডিক্রিজ করাতে চাইছি, এবং অ্যাজ আ রেজাল্ট আ প্রেশার ইজ ক্রিয়েটিং, অ্যান্ড ডিউ টু দ্যাট প্রেশার দ্য লাং পুশ দ্য এয়ার আউট অফ ইট, রাইট। তো প্রথমে আমি চেস্ট ক্যাভিটিটা বাড়াতে চাইছিলাম যাতে আমার প্রেশারটা কমে এবং ইজিলি এয়ারটা ভেতরে ঢুকতে পারে। এবার আমি কি করছি, এবার আই এম ট্রাইং টু ইনক্রিজ দ্য প্রেশার অ্যান্ড ট্রাই টু পুশ আউট দ্য এয়ারটাকে বাইরে বের করতে চাইছি। তো তার জন্য আমার রিব কেজটা নিচের দিকে নেমে যাবে, আমার ডায়াফ্রামটা ওপরের দিকে উঠে আসবে। বেসিক্যালি আই এম ডিক্রিজিং দ্য ভলিউম অফ চেস্ট ক্যাভিটি, লাংটা কন্ট্রাক্ট করবে এবং যে প্রেশারটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু এয়ারটাকে লাংসের থেকে বের করে দেবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য মেকানিজম while the inhalation and exhalation is going on. Now we are always telling that we are taking oxygen rich air and we are throwing out carbon dioxide rich air, but that isn't true. এক্স্যাক্টলি, যে এমন না যে আমরা যে এয়ারটা নিচ্ছি তাতে শুধুই অক্সিজেন রয়েছে, কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড নেই, বা আমরা যে এয়ারটা থ্রো আউট করছি তাতে শুধুই কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে, কোনো অক্সিজেন নেই। দ্যাট ইজ নট ট্রু, বিকজ ইন বোথ দ্য এয়ার both oxygen and carbon dioxide are present. Okay, now basically the amount is different when we are taking inhaled air. The oxygen amount is 21%, but there is carbon dioxide which is 0.03%. এমন না যে শুধুই অক্সিজেন নিচ্ছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি ছেঁকে ছেঁকে বার করে দিচ্ছি। নো, উই কান্ট ডু দ্যাট। আমরা অক্সিজেনের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডও নিচ্ছি, অ্যান্ড ওয়েন উই আর এক্সহেলিং এয়ার, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ প্রেজেন্ট which is 4.4%, সাথে ওয়াটার ভেপার ইজ প্রেজেন্ট, সাথে সাথে কিন্তু অলসো অক্সিজেন ইজ প্রেজেন্ট which is 16.4%, which is a large amount. ওকে, এমন না কিন্তু আমরা যখন বের করছি শুধুই কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করছি আর ওয়াটার ভেপার বের করছি। নো, we are also exhaling oxygen with it, but the amount is lesser, and we are also exhaling nitrogen and unused part of other gases, যেই সমস্ত গ্যাসগুলো আর রয়েছে, এবং obviously unused oxygen. তো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে inhaled exhaled doesn't contain only one gas. Clear? So basically this is our breathing. This is the breathing definition. Breathing kake bole, the breathing rate 15 to 20, 25 kokhono kokhono, and the breathing mechanism of our body. Also we know about the organs that take part in breathing. So this is our breathing process.